नानक पग पंकज बंदन, पग पंकज बंदन। सिमरौ अंगद दुख निरंजन, गुर अमरदास हृदय नित ध्याओ, हृदय नित ध्याओ। श्री गुरु रामदास गुण गाओ, गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। हर गोबिंद शुभ सुमत परभाषक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी, गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला, तरौं तरा तर पुन पुन सीसा, जी पुन पुन सीसा। बंदाओं बार बार जगदीशा, या मह अमृत ज्ञान है, माणक भगति वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी उदद, बंदों कर अनुराग। एकंकारा सतगुरु, जय प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ, ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ, ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ, ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਪੰਡਾਂ, ਅੰਡ ਜੇਰ ਜਿਉਤ ਭੁਜਾਂ, ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਹ। ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ, ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ। ਨਾਨਕ ਜੰਤੋ ਪਾਏ ਕੈ, ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ। ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ, चिंता पे करणी ताह। दोहर सुन सो अर्थ गुर शब्द को, कन्या निश्चय कीन। तीन लोग पत परम गौर, रिजक सबन कहो दीन। सुन सो अर्थ गुर शब्द को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह साहिब जी दे पावन दरबार दियां हाजरियां भरदियां गुरु पातशाह साहब जी दे अपने ही निज पावन स्वरूप शब्द नाल चित ला के जद आप सावधान ते एकाग्र चीत होए जुड़ मिल बैठे, पातशाह गुरुदेव जी दियां बेअंत महरहमतां ते वडियाइयां जो सत संगत विच सदा वरतदियां ने, आप उन्हां दे सांझी ते तारणी होए। किरपालता करना, अपने निर्मल हिरदे चों अरदास करना जो गुरु पातशाह साहब जी रहमत करना, बख्शिश करके अपनी पावन साखी जो सिक्ख्या नाल भरपूर है तिस दी विचार बोलण दा ताण अते विचार दा प्रवाह बख्श। एक बार
ਆਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੀ श्री अकाल पुरख वाहिगुरु जी पातशाह जी का कोटान कोट शुकराना है जो सच्चे पातशाह ने कृपा की है। संपूर्ण दिवस अपने प्यार ते भाने च बतीत कराए। संध्या के समय सजे हुए दरबार दी हाजरियां भरन दा आ सुभाग समा बख्शिश कीते। पातशाह ने रहमत की। संध्या के समय अपनी साखी जो सिक्ख्या ना भरपूर है तो जिसके विच रस है श्रद्धा है पढ़न सुनन विचारन का समा दिता है। अज मुबारक गुरसिखा नूं पंचम पातशाह साहिब जी के गुरता गद्दी के दिवस हैं। गुरु कृपा करना असी गुरु की बख्शिश नूं प्राप्त करते रहिए। समय दे विच हौली हौली सी विचार साझी करते रहांगे। पंचम पातशाह साहिब जी ने रहमतां कीतियां साडे ते बेअंत बख्शिशां कीतियां ने। उंज तां जगत गुरु गुरु नानक पातशाह साहिब जी तो लैके पातशाह दशमेश साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तक सारा समा हर पल साडे ते बख्शिशां ही वरतदियां रहियां ने। हर कदम साडे ते रहमतां दी बरसात होई है। पर फिर भी जदों असीं इतिहास के नज़रिए तो देखते हैं तो पंचम पातशाह साहिब जी ने कौमी पद्धर नूं स्थापित करने वास्ते उन्हां चीज़ां नूं उन्हां कारकां नूं स्थापित कीता जो अगे आके बहुत लोड़ींदियां ने। तो इंटरनेशनल लैवल अजकल कहण लग पे उत्थे इन्हां दी ही डिमांड हुंदी कि तुहाडे कोल अपना कोई केंद्री घर है, कि तुहाडे कोल अपने कोई केंद्री लिखती विचार है, कि तुहाडी अपने कोई बनतर है। और इन्हां विचों दो वड्डियां गल्लां साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सानू बख्शिश कीतियां ने। श्री हरमंदर साहिब दरबार साहिब सानू बख्शिश होए पंचम पातशाह साहिब जी ने ही तामील करके सानू बख्शिश कीते ने। और नाल ही नाल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप जिन्हें पुरब आपां होने पिछले दिन लगातार खुशियां प्राप्त करते रहे हैं, ये भी पंचम पातशाह साहिब जी की बख्शिश उन्होंने परोपकार है जो मनुखता ते है। जिथे एक संदेश है सभे सांझी वाल सदायन कोई न दिसे बहरा जीव। ऐसे परोपकारी पातशाह साहिब जी की जीवन की साखी गाथा नूं असीं पढ़न सुनन दा सुभाग मिले। कल सी वाचरे सन आपां चूंकि पातशाह साहिब जी दे इतिहास की गाथा पढ़न सुनन दा सुभाग मिले इहदे विच चित लाउंदे हां। पातशाह पंचम जी के पावन दरबार च कल आपां वाच रहे सां दो जी झगड़ा करते आए सन, बहस जी हो रही सी। उन्हां दा दर्शन कीता सी कि पट्टी दे इलाके च एक तकड़े जमींदार दीआं 5 धीआं ठीक है अपने माता पिता के घर पलदियां ने, गलबात विचार वटांदरे हुंदे ने। उन्हां चों एक छोटी धी वो सत्संगी हो गई है, वो गुरमुखां दी संगत करन लग पई। जिथे पट्टी दे विच सीधे लफ्ज़ां च समझ सकी जगत गुरु गुरु नानक पातशाह साहिब दे प्यारे जां उदों शब्द धर्मशाला सी सत्संगत होंदी, उत्थे आउण जाण उहदा बन गया। और ये गल अज तो नहीं पहलां भी चलदी सी। जदों कोई साडे चों कोई बच्चा सत्संगत विच बहुता समा गुजारन लग पैंदा ते उहदा सब तो निकटवर्ती मंडल उहदा पहलां विरोध करता है। गाहे बगाहे वो संगत करती है, उत्थे बाणी गुरु नानक साहिब जी की पढ़ी सुनी विचारी जाती है। उस बच्ची के दिलो दिमाग च गल टिक गई जिहड़ी रोज शायद पढ़ती होगी, सबना जियां कायक दाता सो मैं विसर ना जाई। ये उन्हें संगत विचों सिखिया समझिया होएगा। उत्थे कीर्तन सुनद्या सुनद्या उहदे दिलो दिमाग च इस विचार शब्द करके टिक गए कि सारे ब्रह्मांड विच जितने दीप लो मंडल खंड ब्रह्मांड ने, सारे जितने भी जी जंत ने, जिस जिस रूप दे विच करता पुरख वाहिगुरू जी उन्हां दी बनतर बनाई है, उन्हां सारियां दी रचनहार आप है ते सारियां दे रिजक दा प्रबंध भी वो आप करता है। ये गल उहदे दिल च टिक गई है।
ਅੱਜ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਉਤਰ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੇ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਲਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਲਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਪਲਟ ਗਏ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤੇ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਤਾ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ, ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਵਿਧ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀ ਆ ਸਭ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਦੇ ਵੱਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿਰਣਾਕਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਰਚਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ, ਭਗਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਖੇਡਣ ਖਾਣ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਥਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਲਟਾ ਖਾਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੰਨਿਆ ਮਿਲ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਸ ਖੇਡਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਥਾ ਅਨੇਕ ਸੁਣਾਏ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਪਿਤਾ ਕੀ ਭਾਖਤ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਹਮੈ ਪਦਾਰਥ ਅਧਿਕ ਪੁਗਾਈ। ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਖਾਨ ਪਾਨ ਪਹਿਰਨ ਕੋ ਦਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਦੇ ਬਖਿਆਤ। ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੇ ਸੁਣ ਤਿਸ ਕੰਨਿਆ ਕਹਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਾਲਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭਨ ਕੋ ਲਹਿਓ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੇਅਰਸ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਏਕ ਰਾਮ। ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਜਗਤ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਕੰਮ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਦਿਨ ਸਭ ਕੋ ਭੋਗ ਭੋਗਾਵੇ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਭੋਗ ਭੁਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜੋ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਆਹਾਰ ਕੋ ਜੀਵਤ ਪਾਵੈ। ਹਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹਾਰ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾ ਦੇ ਸਭ ਲਹੇ ਬਿਨਾਸ਼। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਨ ਕਹਾਂ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਉ ਰੰਕ ਗਜ ਚੀਟੀ ਜੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਜੰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸੇ ਦੇ ਆਹਾਰ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਤਰਾਤਾ ਸੋਈ। ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਬਿਖੇ ਸਮਰਥ ਹੈ ਕਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਵਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਹਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਟਿੱਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੀਵਨ ਜੋ ਪਾਲਹਿ ਜਹ ਕਹਾਂ। ਉਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮ ਸੁਣ ਕੰਨਿਆ ਸਭ ਹੀ ਕਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਕੋ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਤ ਰਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਨਹਿ ਦੇਖਿਓ ਦੇ ਤੋ ਕਿਤ ਰਾਮ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਐ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਐ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਦਿਓ ਜਾਏ ਕਿਸ ਕੇ ਕਬ ਧਾਮ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅੰਨ ਵਸਤਰ ਸਭ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ। ਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਅੰਨ ਵਸਤਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੇ ਹੋਣ। ਕਿਸ ਕੋ ਕੌਣ ਦੇਤ ਕਿਸ ਬਾਰ। ਕਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਇਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਲੜ ਪਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬੱਚੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਕੇ ਢਿਗ ਸੁਧ ਕਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਮ ਸਭ ਕਹੈ ਪਿਤਾ ਤੇ ਖਾਵਤ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਝਗੜਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥ, ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਗਹਿਣਾ ਸਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿਛ ਬਾਤ ਅਪਰ ਬਿਦਤਾਵਤ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ ਗਈ, ਕਿਹਦੀ ਗੁੜਤੀ ਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ ਦੇਤ ਹਮੇਸ਼। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲਗ ਤਨ ਤੇ ਜਨਕੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਛੋਟੇਪਨ ਤੋਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਹੋਸ਼ ਸਾਂਭੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਸੁਖ ਸੋ ਸ਼ੁਭ ਆਹਾਰ ਹਮ ਕਰਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੂ ਬਾਤ ਕੀ ਚਿੰਤ ਨ ਧਰਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰੋਜ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹਿ ਮਾਨੈ ਮਤ ਕੀਓ ਨਿਆਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਮ ਸਭ ਕਹੈ ਕੀ ਨਿਸ ਨਿਰਧਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਇਆ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਸੁਣਤ ਨਿਰਪਤ ਪਿਤਾ ਮੂਰਖ ਰੋਸਾ। ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੌੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨੀ ਹੈ ਤੇ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇਹ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੜੇ ਇਹ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਕੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਠ ਤੇ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਚ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਆਕੜਿਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੰਨਦਾ। ਇਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋ ਲਖਿਓ ਭਰੋਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਲਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਾਨ ਮਹਿਫੂਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਧਨ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੇ ਮਦ ਮੈਂ, ਇਹ ਧਨ ਜੋਬਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਮਦ ਚ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਤਕੂਲ ਭਏ ਤੇ ਭੂਲਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੰਨਿਆ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਆਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਇੱਛਾ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਥਕ ਪ੍ਰਥਕ ਤੈਨ ਬੂਝਣ ਲੱਗਾ। ਕੱਲਿਆਂ ਕੱਲਿਆਂ ਸੱਦ ਕੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਕੱਲਿਆਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕੋ ਭੁਗਤ ਹੈ ਭਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਹੈ, ਆ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਓ ਪਿਤਾ ਹਮ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੁਭਾਵਕ ਬਾਲ ਬੋਦੇ ਹੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਹਿਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆਵੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੰਡਲ 'ਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਮ ਹੈ ਪਹਿਰੇ ਦਰਬ ਕਨੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਧਨ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਪਾਰਤ ਨਿਤ ਦੇਤ ਆਹਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
ਹਮ ਹੈ ਸਭ ਭੁਗਤੇ ਹੈ ਭਾਗ ਤੁਹਾਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਭਗਨੀ ਸਭ ਤੇ ਪਹਿਚਾਤੀ। ਇੰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੌਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਛੋਟੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਰਾਜ ਕੋਇਰ ਬੋਲੀ ਇਸ ਭਾਂਤੀ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਲਾਡਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। हे ਪਿਤਾ ਭਾਗ ਏਕ ਕੋ ਦੂਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁਗਤ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਬ ਹੁਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਗ ਇੱਕ ਦੇ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਭਾਗ ਅਦਕ ਅਰ ਘਾਟ। ਇਹ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੰਪਤੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨ ਦਿਓ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ, ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਭਾਗ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਭੋਗਤ ਜਗ ਮਹਿ ਰੰਕ ਸੋਰਾਟ। ਕੀ ਰੰਕ ਤੇ ਕੀ ਰਾਟ, ਭਾਵ ਅਮੀਰ ਤੇ ਕੀ ਗਰੀਬ, ਕੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕੀ ਰੰਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਿਓ ਔਰ ਭਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਸਭ ਕੇ ਸੁਣਤੇ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਮੈਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਤੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕ ਯਕਦਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਮੁਕ ਰੰਕ ਹਮ ਜਾਤ ਮਝਾਰੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਚਮਚੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਿਆਂ ਚੋਂ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਟ ਤਨ ਭਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਹਾਥ ਪਾਮ ਅੰਗੁਰੀ ਝੜ ਗਏ। ਤੇ ਰੋਗ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਗਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਆਸ ਕੋ ਮੈਂ ਜਬ ਤੋਹੇ ਦੇ ਦਈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਪਨ ਭਾਗ ਤਾਂ ਪੁੰਚਨ ਕਰੀਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਖਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਮਾਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਖਾਏਂਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੰਡਾਏਂਗੀ। ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਭਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਏਂਗੀ। ਸੁਣ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਪਿਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ,
उसने सुन लिया है। सोई सीस करी मन मानी। कहने लगी सत बचन पिता जी, कोई गल नहीं, तुसा किते ते विआहना ही सी ना, वो भी बचन सत है। जिसकी मात सो बरजत रही। जदों ओदी मां ने सुनिया भी आ गल हो गई है ते इहने भी कदों इनकार नहीं कीता, अगों सत कहती ते मां ने बथेरा वरजिया, बेटा तू इदां ना कह, की फर्क पैंदा है, इन्ना कहना ही है ना कि पिता जी तेरा दिता खानी है, ते कानू सारी जिंदगी दा नरक भोगण नूं तैयार हो गई है, सारी जिंदगी दा दुख स्वीकार कर लिया। बथेरा मां ने समझाया। तऊ पिता ने रिस कर कही। ना पिता मन्निया, सगों उल्टा गुस्सा करदा है। वो बीबी कदे अपनी धी नूं समझांदी है, कदे अपने घर वाले नूं समझांदी भी तुसीं किहड़े चक्कर च पै गए हो, जे बच्ची ने कह ही दिता ते तुसीं काहनूं गुस्सा करदे हो, काहनूं नरकां च तोरन लगे हो। पर पिता ने हंकार दे सदके हुण उहनूं अपनी धी नज़र नहीं आउंदी। नहीं ते असीं मनदे हां कि पिता पुत्र दा प्यार बड़ा हुंदा है, पर जदों हंकार सिर चढ़ जांदा है ते फिर प्यार नष्ट होके दुश्मनी आरंभ हो जाती है। हुण इहदे विच प्यार मुक गया, प्यार सुक गया। करियो कंत सो निश्चय ठाना। ये बच्ची कहने लगी, मां एक दिन ते आखिर तू मैनू तोड़ना ही सी किसी दे घर ना, और तुसां किते ना किते विआह देना सी। ठीक है, किते अमीर घर जांदी, जो मैनू पति चुन के दिता, क्योंकि उदों साडा समाजिक दृष्टिकोण इहो जिहा सी, बच्चियां दे पति माता पिता चुन के देंदे। कहने लगी मैं ते तुहाडे पिता जी दा वचन सच करके मान लिया, जे इन्हां दस दिता कि फलाने परिवार दा फलाना बंदा तेरा पति, उहदे नाल तेरा विआह करना है, ते मैं दिल करके अज तो उहनूं अपना पति मान लैंदी हां। अप्रधान को ब्याह ना माना, ते हुण मेरा किते होर ब्याह ना करियो। उन्हें मनिया ही नहीं। कहने लगी नहीं, बस इन्हें जो कहता पिता ने, मैं ही धर्म निभाना है, मेरा संतान धर्म है, अपने पिता दा वचन ही सत करके मनना है। कहियो प्रथम सोई पत मेरा। जो इन्हां पहली बार कह दिता कि तेरा पति ओ, ते मेरा फिर पति ओ ही होवेगा। तथा भाग मैं अपनो हेरा। दरअसल माता आ मैं हुणे किहा सी पिता नूं कि हर एक जी दा अपना अपना भाग है, ते समझ ला फिर मेरे भागां च ओही लिखिया सी। ते करते ने मेरे भागां च कोड़ी पति लिखिया सी, ते मैनूं भागां करके कोड़ी मिल गया। रहे हटाए लोक मिल घने। बाकी सज्जे खब्बे दे होर सियाणे जियां बथेरा समझाया, उन्होंने भी समझाया, प्यो नूं भी ते बेटी नूं कि भाई तुसी मान जो, ये दोनों अड़े हुए ने। ये कहंदी कोई गल नहीं, मेरे भागां च गरीबी है, मेरे भागां च दुख है, ते भागां नूं मैं सिर मत्थे ते मनदी है, ते ओह अड़े है कि देखदे हैं भागां चों की खांदी है, भागां चों की भुगतदी है, क्योंकि उत्थे करना खाण नूं है, ना रहण नूं है, ना बहण नूं है, मंग के खाना पैंदा है, उत्तों कोड़ी है, ते देखांगे भागां चों की मिलदा इहनूं। ते इह कहंदी पिता जी कोई गल नहीं, जे इहो जी गल है ते भागां नूं सिर मत्थे। कुष्टी संग कष्ट बहु पाने। क्योंकि सच ये है कि गरीबी अपने आप च एक दुख है, रोग है, ते उत्तों गरीबी होवे ते उत्तों रोग भी कुष्ट, जिन्हों आपां कोड़ कहने हैं, वो रोग जिन्हों नगर निवासी अज भी इन्ने ज्यादा एजुकेशन पढ़ाई ते दवादार दा प्रबंध होने के बावजूद भी असीं किसी कोड़ी मरीज नूं अपने घर नहीं रख सकते। साडे दिलो दिमाग च है, क्योंकि है वाकई छूए दा रोग है, इन्हां दे वखरे कोड़ी घर बने ने। उदों ते किसी कुड़ी लोग नगर तो शहर तो बाहर कढ़ आउंदे सी, सुट देंदे सी। इन्हें सत करके मान लिया कि वह जानती है कि कोड़ी दे नाल दुख बड़ा है सारी उम्र दा। रहे फेर सो फिरी ना फेरे। सारे समझाया भी सारी उम्र दा दुख ही। गल करनी सौखी है, असीं मनते हैं कि गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां हुंदियां ने, पर निभाणियां बड़ियां औखियां हुंदियां। पर इहदा निश्चय बड़ा दृढ़ है। ये कहने लगी कोई गल नहीं, ये भागां दा खेल है, ये सारी जिंदगी भागां करके कट लांगी। क्योंकि सुनिया तो मैं यही है कि भागां दा ही सब कुछ खा रहे ने, ते जे मेरे भागां च ये है तो कोई गल नहीं। इन्हें अपना मन ना फिराया, मन टिका रखिया। फेरे फिरी साथ तिसकेरे। ते फिर इंज पिता ने गुस्से च आए हो वो कोड़ी नूं सद। ਉਹ ਦਿਨ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਦਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਫੇਰੇ ਉਹਦੇ ਫੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਉਸੇ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਫਾਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਪਰ ਦੋ ਫੇਰੇ ਫੇਰ ਕੇ ਫੇਰੇ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਦਾਜ ਕੋ ਨਿਰਪਨੈ ਦੀਨ। ਕਿੱਥੇ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਤਾ 100 ਓੜ ਪੋੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਜ ਦੌਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੜੇ ਰੰਗ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। बस गुस्से च आके 4 बंदे भेजे, कोड़ी फड़ के लिया, फेरे दवाए ते तोर दिती नाल ओदे।
ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਨੇ ਹੱਠ ਜੜ ਕੀਨਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂੜਤਾ, ਮੂਰਖਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਪਦ ਦਾ ਮੂੜਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਮੂੜਤਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂੜਤਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣੀ। ਕੰਨਿਆ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਨ। ਪਰ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੈਸਰੀ ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਭਾਵੀ ਉਦੋਤ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਸਨ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸਾ ਹੋਏ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਘਰ ਤੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਵੀ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੱਤ ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮ ਈਸ਼ਵਰ ਕੇ ਸੋ ਪਤੀ ਜਾਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰ ਫੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਤ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਸਾਸੁਰੇ ਦਾਰਿਦ ਮਹਾ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਹੁਰੇ ਘਰ, ਸਦਨ ਸਾਸੁਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਈ, ਦੇਖਿਆ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਇੰਤਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਬਸ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਤ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਹਿਰਣ ਖਾਣ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿੱਕ ਜਿਹਾ ਟੋਟਾ, ਬਸ ਆਹ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਕੇ ਤਕ ਦਿਨ ਦੁਖ ਭੋਗ ਕੋ ਸਹਿਓ। ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਵੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਪਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਭੁੱਖੀ ਰਹੀ, 4 ਦਿਨ ਭੁੱਖੀ ਰਹੀ, ਕਦ ਤੱਕ ਭੁੱਖੀ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਸਿਰੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਅਨਤ ਕਿਤ ਚੱਲ ਬੋ ਚਹਿਓ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਮਨਾ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਮਨਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਤਿਸ ਪੁਰ ਰਹੀ ਨਾ ਬਹੁ ਦੁਖਿਆਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਲਪੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੇਕਾ ਨਗਰ ਵੀ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਤ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਮਹਾ ਦ੍ਰਿੜ ਧਾਰੀ। ਜੋ ਧਰਮ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ, ਉਹ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਗਰ ਛੱਡਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਤੀ ਕੁਸ਼ਟੀ ਕੋ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਾਰੀ ਚ ਧਰ ਲਿਆ। ਖਾਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਖਮਾ ਕਰਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਂ ਬੰਬਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰੇਹੜੀ ਜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਧੋਈ ਫਿਰਦਾ ਪਈਆਂ ਜਿਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਰੇੜੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਛਾਬੀ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਾਂਗ ਆਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਰੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਰੇੜੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਰੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋੜੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕੋ ਪੁਰ ਨਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਹੁ। ਮਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਮੰਗਾਂਗੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਤਰਸ ਬੂਤਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਅਪਰ ਪੁਰਨ ਤੇ ਉਦਰ ਸੋ ਭਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਰ ਪਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਧੂਈ ਫਿਰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਬਸ ਪੇਟ ਦੇ ਝੁਲਕੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਆਹਰ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ
ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭੀਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੇ ਡਾਢਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਕਲਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਜਾਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੀ ਹੋਈ, ਦਰ ਦਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਚ ਤੇ ਅੰਨ ਆਨ ਤੇ ਤੋ। ਹੁਣ ਮੰਗਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਨ ਮੰਗਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਅੰਨ, ਕਿਸ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਅੰਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਅਰ ਆਪ ਖਾਏ ਲੈ ਜੇਤੋ। ਬਸ ਓਨਾ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਰੱਜੀ ਹੈ। ਮਨ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਘਰ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ, ਭਾਈ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪ ਛਕ ਲਈਆਂ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਏ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਸੋ ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਧਰਮ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿੜ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਬਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਝਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋ ਅੰਦਰ ਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਲ ਇੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਸਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਜ ਪਤ ਤੇ ਨਹਿ ਧਾਰਿਓ ਭਰਮ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋੜ ਹੈ, ਬਹੂ ਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚ ਪੜਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਰਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆਏ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਆਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ, ਭਾਗ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੀਸ ਉਠਾਇਓ ਫਿਰੈ ਸੋ ਜਹ ਕਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋ ਜੋ ਖਾਰੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛਾਬੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਛਾਬੜੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਆਦਿਕ ਤੇ ਛਾਂ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਟ ਹੈ ਅਨ ਪੋਖ ਬਿਹਤ ਤਹੈ। ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਏ ਨਗਰ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਦੇਤ ਉਤਾਰ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਗਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਜੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਮੰਗਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਦਨ ਤੇ ਲਿਆਏ ਆਹਾਰ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਗਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੱਟਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੁਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਵਾਂ ਥਾਂ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨਗਰਾਂ ਚ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਚਰਤ ਗ੍ਰਾਮਨ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਘਰ ਵਸੇ ਸਨ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਗਰ ਦੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਕੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਉਹ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਇਹ ਬੀਬੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵੱਲ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲੀਨ ਆਹਾਰ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਜੁਤ ਖਾਏ ਹਿਰਦੈ ਸੁਖ ਧਾਰ। ਆਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਆਪ ਛਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਦਰੀ ਬਨ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਕਹੀਏ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਏ, ਆਪ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਲਏ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਲਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਿਯਮ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਟਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਤਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅਜੇ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੇਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਝੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਝੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਮੰਗਣ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਰੀ ਜਾਏ ਧਰੀ ਤਬ ਤੈਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਦੇਖਿਆ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਬੇਰੀਆਂ ਦੀ ਝੰਗੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦੀ ਝੰਗੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੁਝ ਬੇਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਰੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਰੀ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਨਰ ਹਰ ਤੇ ਜੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਆਹਾਰ ਜੋ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਰਤ ਗਲਾਨ ਤਰਕ ਤੇ ਸੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਗਲਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਕੋੜੀ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੋਕ ਗਲਾਨੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਤ ਤੇ ਪਤੀ ਦੂਰ ਬਿਠਾਇਓ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਦੂਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਰੀ ਸ਼ਹਿਤ ਸੋ ਛਾਏ ਟਿਕਾਇਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਛਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦੀ ਝੰਗੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂ 'ਚ ਟਿਕਾਤਾ ਹੈ, ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗਾਥਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਆਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਸੀਸ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।